మొత్తం ఆధార్ మంచి చెడ్డ Adoni division, sir. Totally. Adoni, Alu, Patikunda, Magdur and Mantrala. सर आपसे दो रिक्वेस्ट है सर तो आपसे जो ऐसी चर्चा नंबर 1 ये आधुनिक इतने मैं वो भी फॉलो बेटा हाँ आधुनिक इतने बुरी हालत में है आपको तो मालूम है सर इससे आपको ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है आप यही हैं हम भी यही हैं तो ये हालत करो वैसे कोई तो रास्ता दिखाना है ये निकालने के बाहर ये आपके जैसे बड़े लोगों के साथ या जो वेलविशर्स है टाउन की वेलविशर्स है ये लोगों का छोड़ो आप टाउन की वेलविशर्स है वो हिसाब से आप लोगों जैसा थोड़ा सोचना है इंटेलेक्चुअल की तरफ से थोड़ा सोचना है तो दूसरे सर ये मुस्लिम कम्युनिटी सोचते हैं भाजपा भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध है या उसका एक्सेप्टेंस नहीं है आपको मालूम है अभी इससे पहले की बात छोड़िए 2014 के बाद जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद अभी तक तो कोई तो ऐसे चीज़ नहीं है कोई ऐसे सोच नहीं है जो भी वेलफेयर स्कीम है डेवलपमेंट स्कीम है कोई भी है वो मुसलमान या क्रिश्चियन के साथ लेके चल रहे हैं ना सर और तीसरा है मैं मेरे साथ देखिए सर मैं तो पढ़े लिखे आदमी हूँ जैसे आप जैसे मैं भी थोड़ा सोच सकता हूँ ये दो कम्युनिटीज़ के वार नहीं है सर ये दोनों का है सर थोड़ा अभी गांव को बचाना है टाउन को थोड़ा इम्प्रूव करना है डेवलप करना नहीं करना है इसी का 10 साल से कोई भी डेवलप नहीं है ये सिटी में थोड़ा हम भाजपा ऐसी एक्सीडेंटली लिए मुझे अकोमोडेट करना बोल के आधो नहीं लिए तो आप जैसे लोग थोड़ा सोच के ये यहाँ का राजनीति ऐसी चल रही है कि खाली इन दोनों का डिवीज़न करो हिंदू का मुस्लिम का डिवीज़न करो इसके बीच में एक बनाओ तो इसके अंदर पॉलिटिकल गेन होता है तो आप जैसे कि लोग या जो सोचते दोनों साइड से सोचते आप थोड़ा गाइड करना है मुझे गाइड करना है अदर साइड आपका कम्युनिटी हेड्स को गाइड करना है या टाउन को गाइड करना है ये मेरा रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से श्योर सर श्योर एंड ऑलवेज एंड ऑफ द डे एंड सर टाउन डेवलप होना चाहिए सर मैं ऐसे टाउन डेवलप होगा तो सब कम्युनिटी डेवलप होगा टाउन ही डेवलप नहीं होगा तो कोई कौन से कम्युनिटी डेवलप नहीं होगा तो डेफिनेटली मैं तो पक्का मैं डेवलप कर सकता हूँ क्योंकि मैं तो करप्टेड नहीं हूँ मैं तो कोई गैंगस्टर नहीं हूँ मैं तो कोई ऐसे कब्जे वाला नहीं हूँ मैं तो नरेंद्र मोदी की शिष्य हूँ वहाँ से स्टेट के पैसे छोड़ो सेंट्रल के पैसे भी ला सकता हूँ लाके टाउन को डेवलप कर सकता हूँ ये आधुनिक अभी तो वेंटिलेटर पे चले गए सर आपको मालूम है अभी ये बार छोड़ दिए तो क्या होगा आप बस एक बार सोचिए आप ये सही टाइम है आपके जैसे बड़े लोग या भास्कर रेड्डी कृष्णा माया जैसा लोग इंटरफेयर होके थोड़ा पब्लिक को गाइड करना है थोड़ा पब्लिक के बारे में सोचना भी है ना सर सही सो इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट के लिए मैं आया हूँ सर आपके साथ नहीं डोंट सर इट्स अ प्रिविलेज आई थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट सर भगवान आपकी मदद करे एंड थिंग्स विल हैपन एंड आई एम श्योर वोट और आप जैसे लर्नेड लोगों की जरूरत भी है एंड इट विल हैपन नो डाउट अबाउट इट मैं भी गुजरात में था नरेंद्र मोदी से भी कुछ ओकेजन क्लोजली काम किया था I was in a senior position with the multinational company, so बहुत ऐसा occasions था. So when he was a chief minister, I was also there. That's it, sir. सर सबके साथ सबका विकास यही लाइन पे चल रहे सर सबके साथ नहीं आए राइट मैं अकेला नहीं लड़ सकता हूँ अकेले तो कुछ नहीं कर सकते हैं टाउन के लिए क्या तो विकास होना ही होना है विकास होना बोले तो सबके साथ तो चलना ही पड़ा सबकी मदद की चाहिए सबकी आशीर्वाद भी चाहिए ना सर सर जी You have an ideology which is unfiltered. Sir. There's no doubt about it. And from generations, maybe little here and there, more or less. But what is there at the end of the day? Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. This has to be filtered underground. Yes. मैं honest होना जरूरी नहीं है. आप समझ रहे हैं मैं ईमानदार होना जरूरी नहीं है. I must appear to be honest. जी 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 जी
सही है। आज की तारीख में मैं ईमानदार हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ बोले तो कोई ये नहीं करेगा until unless I appear to be honest। तो honest है या नहीं है? वो दिखना भी चाहिए। दिखना भी चाहिए। तो unfortunately जी सब कुछ unfortunately वो एरिया में काम करना जी perception is very because actually what is politics? This is according to me nothing but a science and technology. To take care of सर हमारा आशीर्वाद दीजिए कम से Thank you. सर नमस्कार। You and wish you a grand success. आपके आशीर्वाद सर। कर्नूल में रहे हम नाथवनी में प्रॉब्लम में shall we come to Attorney? No, I am shifting to Adoni. I already shifted. Because I am good. So, last time we voted for this man MP Doctor. तो संजय कुमार He never visited पार्थ in 5 years. सर मैं हैदराबाद में था सर। हाँ तो मुझे एमपी भाजपा कर्नूल मिला था। हाँ। मैं जो कंटेस्ट करने का मेरा फैमिली कर्नूल शिफ्ट हुआ था सर। अभी आदोनी मिला है सर। मैं फैमिली आदोनी शिफ्ट होता हूँ सर। जहाँ पे सेवा करना है वहीं रहना ना सर। हाँ, ये बहुत important नहीं है। जहाँ पे हम राजनीति करना चाहते हैं अगर वहाँ नहीं है तो क्या बात है, इसका होता ही नहीं ना सर। ऐसा नहीं होगा। पक्का सर मैं लोकल हूँ, यहीं रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा सर। आपकी अवेलेबल रहूँगा। we wish you grand success. ये बात सबको सर। We work for the community सर from 10 o'clock to 6 o'clock every day. ये उम्र में आप इतने काम कर रहे हैं, इंस्पायरिंग थिंग सर। रियली ग्रेट। Thank you. रोज वीडियो देख रहा था तो मेरे को जो हैदराबाद में पढ़ा है मेरे फादर गुरु आदमी वो वहाँ के हिंदू लोग भी उर्दू बात करते थे मुझसे, इसलिए मैं तेलुगु नहीं सीखा। आपका आंध्रा में बहुत मुश्किल होता है, तेलुगु बात करना जरूरी है, इसलिए हम हिंदी सीख लिए। माशाल्लाह। नहीं आपको भी हैदराबाद से निस्बत है, आपको आप करो ज्यादा। कभी भी हिंदू मुस्लिम के बीच में थोड़ा रख के ऐसी राजनीति चल रही है यहाँ का। भारतीय जनता पार्टी बोले तो थोड़ा कोई आए तो एक्सेप्टेंस नहीं होता है, ये नहीं होता है बोल के एक तरफ से प्रचार होता है, वीडियोस रिलीज होता है, कोई किसी को ये कर देते वो कर देते हैं। सर मैं डॉक्टर हूँ, फंडामेंटली मैं आया हूँ कोई कुछ ये आधुनिक को डेवलप करने के लिए। आधुनिक में एक जो खाली हिंदू के लिए, खाली मुसलमान लोग के, क्रिश्चियन के लिए मैं नहीं आया। यहाँ पे 2,50,000 जो भी वोटर्स है सबको भलाई होना है, सबको डेवलपमेंट है, सबको विकास होना है। ये टाउन को डेवलप करें, सब लोग आराम से रहते हैं ना सर, सभी सुख रहना है, सबको आराम रहना है, राइट। तो इसी के लिए मैं ये सोच रहा था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट है, कोई मैं किसी के माइंड में ऐसे कुछ है, कोई इलेक्शन बोले तो इमोशंस ज़्यादा फैलते हैं सर, ये टाइम में थोड़ा कंट्रोल करिए। मेरे तरफ से मैं एकदम मैं या हिंदू या मुसलमान या क्रिश्चियन सबको मैं हमारे आधुनिक से मिलके ऐसे रहते मिलजुल रहे। लेकिन मैं फादर भी देखता था, मैं सबसे हर एक इसमें लेके जाना, शादी हो ये साल ना हो या मुल्क के मोहब्बत, ये साल भी कई सालों से हम लोग मोहब्बत ये सब जान करने वाले चल मैं यही रिक्वेस्ट है सर, ये इलेक्शन के टाइम पे कुटिल राजनीति के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं ये लोग ऐसे। मैं पुलिस को भी बोल रहा था, दूसरे दिन मैं बैठ के पुलिस को समझा रहा था सर डीएसपी साहब मैं पढ़े लिखे हूँ, मैं आया हूँ ये काम के लिए, ये टाउन के लिए। ये टाउन में जितने लोग भी, जितने भी वर्ग है, जितने की कम्युनिटी लोग हैं, सबके लिए आया हूँ मैं एक ही कम्युनिटी के लिए नहीं आया हूँ। तो सबकी आशीर्वाद चाहिए। अगर मैं एमएलए फक्त पॉलिटिशियन नहीं हूँ सर, मैं यहाँ पे तो जितना मैं ख्याल हिंदूज को रखता हूँ, जितना ख्याल क्रिश्चियंस के बारे में रखता हूँ, उससे ज़्यादा मैं मुसलमान के बारे में रखता हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ, कोई बोले थे कोई मैं एक
टेक्स्ट देखा हूँ कहीं मस्जिद को बुलडोजर करते ये वो करते ऐसे इमोशंस फैला रहे हैं, ये अच्छे नहीं। मैं खुला बोलता हूँ, कोई भी मुसलमान के ऊपर, कोई क्रिश्चियन के ऊपर, किसी के ऊपर कोई आ रहे, मैं तो पहले आदमी मैं हूँ राइट, मैं एमएलए बनने वाला हूँ, मैं सामने खड़े रहता हूँ, मैं बाहर के पीछे आना पड़ता है, प्रोटेक्शन करने वाला हूँ। आजकल क्या कर रहे हैं, आजकल क्या कर रहे, मुसलमान प्रोटेक्शन मांग रहे, लेकिन नहीं हो रहा ना, उसका मुसलमान लोगों का तो लैंड कब्जा हो रहा है, मुसलमानों का परेशान कर रहे हैं, मुसलमानों का जो रोजगार नहीं हो रहा, उसका पढ़ाई नहीं हो रहा। लैंड बोले तो वो हम लोग इधर के आधुनिक के नहीं सर, ना हैदराबाद के ना हिंदुस्तान के, हम लोग को मदीना से बुलाया, मदीना मुनव्वरा मक्का मदीना होता है ना सर, वहाँ से हम लोग बुला के मस्जिद की खिदमत के लिए दिया गया, उसके भी लैंड फोर्स ऐसे खबर है, आप बोले सर कब्जा करते कहाँ से देख रहे हो ना सर, ये गवर्नमेंट मुझे, मैं ये बोलता हूँ, मुझे टेम्पल बोले तो एक ही है, मस्जिद बोले तो एक ही। सर के आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद के लिए आया। రైట్ లక్ష్మి ముందరా ముందరా దేవు సార్ అందరు లోపల అందరు లోపల ఇంకోటి చెప్పలేదు అసలు కాదు, ఇంకోటి చెప్పలేదు కృష్ణ మంచిదా కృష్ణ ఇలా ఏకే వద్దు నాకే अरे भाई कितना देर फोन करना नूर भाई फोन करे वीडियो कॉल करे बुला నువ్వు అన్నిటికీ పాస్వర్డ్ ఏం లేదు అన్నిటికీ పాస్వర్డ్ తిరిగిపట్టారా ఎన్ని ఎన్ని పెట్టారు
అది మధ్యాహ్నం పాస్ చెప్పండి. ఎలక్షన్లో అప్పుడే పొట్టగా పడిపోతారు. మీరు సాయం చేస్తారని నిలబడుతున్నారు. అదే కదా ఏదో రకంగా డెవలప్మెంట్ సైడ్ డెవలప్మెంట్ సైడ్ ఒక ఇది చెప్తారా ఆదోన్లో ఒక 25 years హార్ట్ ఆఫ్ ది టౌన్ లో దాని ల్యాండ్ 80 ఇక్కడ టీఎంసీ యూనిట్స్ లో 25 యూనిట్స్ కాటన్ యూనిట్స్. ఇక్కడ నుంచి పత్తి కోయంబత్తూరు పోతుంది. అక్కడ దారం తయారయ్యి దారం పోయి బాంబే అంటే వయా ఆదోనే మన ఇక్కడ ఒక సిఎస్టీ, తమిళనాడు ఒక సిఎస్టీ, జిఎస్టీ, మహారాష్ట్ర సిఎస్టీ ప్లస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇవన్నీ మిస్ చేయాలంటే ఎన్టీసీ వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ కొత్త ఫ్యాక్టరీ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ జాగా ఉంది ఆల్రెడీ పాత ఆల్రెడీ నేషనల్ టెక్స్టైల్ కార్పొరేషన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆ వాయిస్ కానీ మీరు ఇచ్చినారంటే దాన్ని ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ స్విమ్మింగ్ ప్లస్ వీవింగ్ కూడా పెట్టవచ్చు. అంత స్థలం వాళ్ళు గవర్నమెంట్ కాబట్టి చాలా యూనిట్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళకి ఇక్కడ నుంచి పర్చేస్ చేయడానికి అన్నీ ఉంటాయి. మీరు అదొక వాయిస్ మీరు ఇచ్చినారంటే దాన్ని చూసి వేరే వాళ్ళు కూడా వస్తారు. అదర్ ఇండస్ట్రీస్ మిక్సింగ్ స్పీచెస్ అన్ని అంటే మనకి నేషనల్ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ ఉంది. కొంచెం స్పేస్ ఫేమస్ ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా ప్రశాంతంగా వాడు కనీసం మౌలిక సదుపాయాలు లేదు. కనీసం పెద్దయిన మా గురువు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ టీడీపీలో ఉన్నారు సార్. లాస్ట్ వీక్ ఈ జాయిన్ జస్ట్ అన్వాంటెడ్ అది కూడా మేమంతా 5 ఏళ్ళ ముందు వచ్చి వెళ్ళాం సార్. టీడీపీలోకి ప్రకాష్ రెడ్డి వచ్చి చెప్పు అది కారణం చెప్పలేదు. రెడ్డిగా రాలే టీడీపీలోకి ఆయన త్రూ వచ్చేసాం. మొత్తం ఎమ్మెల్సీ ఎమ్మెల్యేలు ఎక్స్ఎమ్మెల్యేలు అందరూ వచ్చిన తర్వాత ఇట్లా నిలబడినాము. పరిస్థితిని బట్టి అన్న గ్రూప్ నుండి వీళ్ళు సందేహం అంతా మేము అది కూడా పాత గాంధీ పార్టీ తీసుకొచ్చింది. అదే ఒక 5 ఇబ్బంది పెట్టినట్లా ఏం లేదు. మీరు కాదు ఓటేయలేదు వెళ్ళిపోతుంది.
ఒక్క నిమిషం రాజన ముఖ్యంగా ఈరోజు మా ఇంటికి విచ్చేసిన గౌరవనీయులు కాబోయే ఎమ్మెల్యే గారు, మా ఆదోనికి కాబోయే ఎమ్మెల్యే గారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. అదేవిధంగా ఆయనతో పాటు ప్రతి ఒక్కరూ గౌరవనీయులు పెద్దలు, మా భాస్కర్ రెడ్డి అంకుల్ అయితే ఏమి, మా గురువు గారు రామచంద్ర సార్ అయితే ఏమి, అంకుల్ అయితే ఏమి, మా అక్క గుడిసే కృష్ణమ్మ అక్క అయితే ఏమి, మరి నా పెద్దన్న మాకు చిన్నప్పటి నుంచి మా ఎంకలో ఉంటూ శ్రీకాంత్ రెడ్డి అన్నగారు అయితే ఏమి, మా శిక్షవల్లి అన్నగారు అయితేనేమి, అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. అందరికీ నా నుంచి నమస్కారం, ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా నేను చెప్పేది ఏమంటే, ఈరోజు మా ఇంటికి వచ్చి మా పార్టీకి మీరు ఖచ్చితంగా మద్దతు చేయాలని చెప్పి మా తండ్రి గారిని కోరడం జరిగింది. అదేవిధంగా మా తండ్రి గారు చెప్పేది ఒకటే, 45 ఏళ్ళ నుంచి మా తండ్రి గారు తెలుగుదేశం రాజకీయంలోనే ఉన్నారు. ఇంతవరకు ఆయన వయసు మొత్తం తెలుగుదేశం కోసమే, పార్టీ కోసమే ఇంతవరకు ఉంది. ఆయనకి తెలుగుదేశం అంటే ఒక పిచ్చి. అదే పిచ్చితోనే మమ్మల్ని కూడా ఎక్కడ పోలేక తెలుగుదేశంలోనే పెట్టినారు. అదేవిధంగా ఈరోజు బీజేపీ జనసేన కూటమి ఈ భాగంతో తెలుగుదేశం 3 పార్టీలు కలిసి క్యాండిడేట్కి ఇది చేసిన కోసం ఆ క్యాండిడేట్ మా ఇంటికి రావడం జరిగింది. మేము ఖచ్చితంగా ఈసారి మా ముస్లిం సోదరులైతే ఏమి, మా దూదేగుల సంఘం సోదరులైతే ఏమి, వాళ్ళకందరికీ ఈ 3 పార్టీల కూటమి గురించి ప్రత్యేకంగా వివరించి మా చాతనైనంత కష్టం మేము పడి ఖచ్చితంగా డాక్టర్ పార్వతయ్య సార్ గారికి ఖచ్చితంగా ఈసారి ఎమ్మెల్యే గెలిపించుకుంటాము, ఖచ్చితంగా గెలిపించుకుంటాము. మరి ఇంకొకటి ఒకటి లాస్ట్ ఒక మాట చెప్పి నేను ఇది చేసుకుంటాను. మనము ఎవరి మీద వాళ్ళు ఏం చేసినారు, వాళ్ళు దోచుకున్నారు, ఇవన్నీ మాటల కంటే ఒకే మాట, మేము మార్పు కోసం సార్కి ఎన్నుకున్నాం. మాకి న్యూ క్యాండిడేట్ కావాలా అనుకున్నాము, క్యాండిడేట్ వచ్చినాడు. ఆ క్యాండిడేట్ కోసం మేము కష్టపడతాం, ఖచ్చితంగా కష్టపడతాం. ఖచ్చితంగా ఈసారి మార్పు వస్తుంది. పార్థి సారథి డాక్టర్ సార్ గారు ఎమ్మెల్యే కాబోయేది ఖచ్చితం, గ్యారంటీ. ఇంకొకటి, దేవుడికి కోపం వస్తే డాక్టర్ గారు పంపిస్తాడు. డాక్టర్ గారికి కోపం వస్తే ఎక్కడ పోతారో తెలియదు. దయచేసి డాక్టర్ గారికి కోపం తెప్పికున్నట్ల డాక్టర్ గారికి ఓటేయాలని కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు పి మన్సూర్ అహ్మద్, ఆదోని దూదేగుల టౌన్ ప్రెసిడెంట్, అలాగే తెలుగు యువత టౌన్ ప్రెసిడెంట్. కూటమిలో అభ్యర్థిగా ఎన్నుకొనబడిన తర్వాత పార్టీకి సంబంధించినటువంటి పెద్దలు, అలాగే పార్టీలో దశాబ్దాలుగా సేవ చేసినటువంటి గౌరవనీయులు పెద్దలు తండ్రి సమానులు ఫక్రుద్దీన్ గారికి, అలాగే వాళ్ళ అబ్బాయి మన్సూర్ అహ్మద్ గారికి, అలాగే అడ్వకేట్ గారు దావుద్ బాషా గారిని, అలాగే మిగతా వాళ్ళందరినీ కలిసి అభ్యర్థించడం జరిగింది.
నేను ఒకటే వీళ్ళని అడుగుతా, 2 విషయాలు ఈ ఆదోని టౌన్లో స్పష్టంగా ఉన్నాయి. మొట్టమొదటిది, దూదేకులకు సంబంధించినటువంటి ముస్లిం మైనారిటీలు ఎక్కువ మంది ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నారు. కడు పేదలు వీళ్ళు. ఎన్నో కష్ట నష్టాలు కూర్చి ఆదోనిలో చిన్న చిన్న పనులు చేసుకొని బతుకుతూ ఉన్నవాళ్ళు, చదువుకున్న వాళ్ళు, బాగా ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నవాళ్ళు తక్కువ మంది కనపడుతున్నారు మనకి. వీళ్ళు బీసీలు కూడా, ఓబీసీలు కూడా. కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలనైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాలనైనా సరే వీళ్ళు సక్రమంగా ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం కూడా నేను పెద్దలతో చర్చిస్తా ఉన్నాను. ఇక్కడ అందరూ కలిసి ఆదోనిని అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. ఆదోనిని అభివృద్ధి చేసుకోవాలంటే ఇక్కడున్న ప్రజల్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలంటే దూదేకుల కులంలో ఉన్నటువంటి 25,000 మంది ఓటర్లని, కుటుంబాలని కూడా మనం అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దీనికి ప్రత్యేకమైన పథకాలు కూడా తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పటికే నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం దూదేకుల మిగిలిన ఉపకులాలని అభివృద్ధి చేయడానికి ఎన్నో స్కీమ్స్ పెట్టింది. వీటన్నింటినీ కూడా ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చో రాబోయే రోజుల్లో మనం తప్పనిసరిగా వివరిస్తాం. కేవలం 25 రోజుల సమయం ఉంది. 25 రోజుల్లో తప్పనిసరిగా నేను ఎమ్మెల్యే అవుతాను. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దూదేకుల కులాలని లేదా ముస్లిం మైనారిటీలు కానీ క్రిస్టియన్ మైనారిటీలకు సంబంధించిన సమస్యలన్నింటినీ కూడా వీధిలో నేను వెళ్ళి వ్యక్తిగతంగా కలిసి తెలుసుకుని అన్నీ పరిష్కరిస్తానని హామీ ఇస్తూ నాకు మద్దతు తెలపాల్సిందిగా వీళ్ళు కోరుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. మన సనాతన ధర్మాన్ని ఇలాగే కొనసాగిస్తూ ప్రతి ఏటా మా గుడికి సందర్శించి దర్శించుకొని బాగా ఆశీర్వదించాలని, మాకు కూడా ఆశీర్వదించాలని కోరుచున్నాం. ఈ విజయాన్ని ఘన విజయంగా అన్నకి విజయాన్ని పొందాలని మేము దేవుడికి జై శ్రీరామ్. రాము లేడు అన్న పడుకో. ఓకే
ఈరోజు ఎంతో శుభదినము. ఎందుకంటే మా పూర్వీకులు, మా తాత, మా నాయన ఆ టైంలో ఉన్నప్పుడు సొగళసాలి సమాజానికి ఒక 2-3 పెద్దోళ్ళు ఉంటారు సార్. ఏ క్యాండిడేట్ ఉన్నా ఆ ఇంటికి పోయి మాట్లాడి వస్తున్నారు. అది చాలా పెద్ద గ్యాప్ పడి ఈరోజు రామనవమి పండుగ రోజు మా సొగళసాలి సమాజానికి ఒక క్యాండిడేట్ వచ్చినాడంటే అది మారుతర గర్వకారణం కాదు. మా సొగళసాలి సమాజానికి మీరందరూ ఇచ్చినటువంటి గుర్తింపు అది ఒక సంతోషమైనటువంటి విషయం అని నేను భావిస్తున్నాను. ఈరోజు నేను చెప్పదలుచుకునేది ఏమంటే సార్, మా సొగళసాలి సమాజం వాళ్ళు ఎటువంటి భేదభావం లేనివాళ్ళు, ఏది డిమాండ్ లేనివాళ్ళు. మీరు ఈ నీళ్ళు ఇస్తే నీళ్ళు తాగి కడుపు నింపుకుంటాము, మీరు ఆ జిలేబీ ఇస్తే జిలేబీ తాగుతాము, తింటాము, దాంతోనే కడుపు నింపుకుంటాం. మాకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ఏ విధమైనటువంటి కోరికలు ఉండవు. అది కాకుండా మా కోరికలన్నీ సమాజానికి, గుంపుకు సంబంధించిందే ఉంటాయి, కానీ ఇండివిజువల్ కోరికలు అన్నది ఏది పెట్టుకోము. మేము ఓపెన్ హార్ట్గా ఏదైనా చేసి మేము ఓపెన్ హార్ట్గానే చేస్తాం. తెలుగుదేశం పార్టీ పుట్టినప్పటి నుంచి మీనాక్షి నాయుడు అన్నది మేము అందరూ సపోర్ట్గానే ఉన్నాము. తెలుగుదేశం పార్టీ గుర్తించి ఏళగే పాండురంగారావు గారికి ఒకసారి మాకు టికెట్ ఇచ్చిండ్రు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు. దురదృష్టవశాత్తు మేము ఆ రోజు ఎన్నిక కాలేదు, ఓడిపోయినాము. అది ప్రీవియస్ టైం. అది ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి యువకుల్లో చాలా చైతన్యం వచ్చింది, రాజకీయ చైతన్యం కూడా వచ్చింది. వాళ్ళందరూ ఇండివిజువల్గా పోతున్నారు. అందులో అక్కడ నిలబడిన వాళ్ళు యూత్ అందరూ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరూ లేదా ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ, విశ్వ హిందూ పరిషత్తు ఆ సంబంధించిన వాళ్ళు సార్. ఆ ఏరియాలో చాలా మంది ఉన్నారు అక్కడ. మాకు నేను ఆ ఏరియాని అక్కడే పుడిగి, అక్కడే పెరిగి, అక్కడే పెద్దగా. మీరు నా టెంపుల్ పోయింటారు కదా, ఆ టెంపుల్ అంతా మా పెద్దోళ్ళందరూ చేసిండేది. అది అప్పటి నుంచి మనం ఆర్ఎస్ఎస్లో చాలా మంది ఉన్నారు సార్ మా వాళ్ళు. బీజేపీలో కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. మనకి తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే మా సొగళసాలి సమాజానికి అభిమానం. మీరు ఎప్పుడన్నా ఎలక్షన్ జరిగింది కౌంటింగ్ అప్పుడు చూడండి, తెలుగుదేశం పార్టీకి సొగళసాలి సమాజం ఏరియాలో మెజార్టీ కనబడతాం, కానీ ఎప్పుడు తక్కువ మెజార్టీ కనబడలేదు. ఇది మీరు విచారణ చేసుకోవచ్చు, మీరు కావాలంటే రికార్డు చూసుకోవచ్చు. ఇది నేను ఘంటాపదంగా చెప్తున్నాను. గత 40 సంవత్సరాల నుంచి నేను తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నాను. 40 సంవత్సరాల నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ సేవ చేస్తూనే ఉన్నాను. నేను మీనాక్షి నాయుడుకి ఫాలోయర్గానే ఉన్నాను. ఇది వాస్తవం. ఈరోజు సొగళసాలి సమాజానికి గుర్తించి మళ్ళీ మీ యొక్క క్యాండిడేట్ మా ఇంటికి వచ్చి మా సమాజం వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారంటే మాకెంతో సంతోషదాయకము. కూటమిలో భాగంగా మా అధినాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశానుసారం, మీనాక్షి నాయుడు ఆదేశానుసారం, గుర్ర శ్రీకృష్ణమ్మ, భాస్కర్ రెడ్డి, దేవేంద్ర, పరాన్, మనకు కావాల్సిన వాళ్ళందరూ ఉన్నారు సార్. వాళ్ళందరూ తరపున, వాళ్ళందరి మధ్యలో మేము మీ విజయానికి అన్ని రకాలుగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని నేను సభాముఖంగా తెలుపుతున్నాను. సార్ మీరు సకల సమాజానికి సంబంధించి ఆర్టీ డెంటల్ క్లినిక్ గత 25 సంవత్సరాల నుండి దంత వైద్య రంగంలో అపార అనుభవం గడించిన డాక్టర్ ఏ రాజ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పీడీఎస్ డెంటల్ సర్జన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆర్కే దంత వైద్యశాల నందు అత్యాధునిక పరికరాలతో అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందించబడుచున్నవి. మా ప్రత్యేకతలు: ఎత్తు వంకర పళ్ళు సరిచేయుట, రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్, డెంటల్ ఇంప్లాంట్, లేజర్ ట్రీట్మెంట్, క్లిప్స్, కాంపోజిట్ చికిత్సలు, చిగుళ్లకు సంబంధించిన మరియు విరిగిన దవడ ఎముకలకు శస్త్రచికిత్సలు చేయబడును. అన్ని రకముల దంత వైద్య సేవలు అందించబడును. ఆనిముత్యాల్లాంటి మీ దంతాల సంరక్షణకై మీ అందమైన చిరునవ్వుకు మరింత అందాన్ని చేకూర్చేందుకు విచ్చేయండి ఆర్కే డెంటల్ క్లినిక్. షాప్ నంబర్ 19/417, ఫస్ట్ ఫ్లోర్, బాలాజీ కాంప్లెక్స్, బి న్యూ మొబైల్స్ పైన, మున్సిపల్ స్కూల్ ఎదురుగా, ఆదోని. కాంటాక్ట్ ఫోన్ 08512251525, సెల్ 7396003394.